اے ایمان والو، اتحاد کی رسی کو مضبوط کرو، ایسے عمل سے گریز کرو جس سے وحدت کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے۔ امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ عبد الرحمن کا مسجد نمرہ میں خطاب حج میں اتحاد امت پر زور، کہا کہ رب کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تقوی اختیار کرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، عہد کی پاسداری کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی نعمت پر شکر اور تکلیف پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ نبی کریم اللہ کے آخری رسول ہے۔ قیامت کا منظر خوفناک ہے، ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ خطبہ حج۔ پاکستان اور چین نے شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں۔ چین دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا۔ پاکستان چینی کمپنیز کو کاروبار کے فروغ کے لیے بھرپور تعاون فراہم کرے گا۔ پاک چین تعلقات نئی اسٹریٹجک بلندی پر پہنچ کے مشترکہ اعلامیے میں نئے دور کی بین الاقوامی برادری کے قیام پر اتفاق۔ وزیر اعظم پاکستان کے دورہ چین کے اختتام پر پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون میں مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ چین پاکستان سیکیورٹی پارٹنرشپ کے قیام کا فیصلہ خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ سی پیک 2.0 کے تیز رفتاری سے آگے بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور خلائی تحقیق میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ پاکستانی خلابازوں کی چین میں تربیت، پاکستانی خلاباز کی چینی اسپیس اسٹیشن میں شمولیت کا امکان۔ چین کی جانب سے پاکستان کے لیے 2025 تا 2029 3,000 تربیتی مواقع فراہم کرنے کا اعادہ۔ گوادر کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے کا فیصلہ۔ ہنجراب راہداری کو مزید فعال کرنے پر زور۔ پاکستان کی معاشی بحالی اور اڑان پاکستان پروگرام کو سراہا۔ چین نے مسئلہ کشمیر کو تاریخی تنازع قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کی حمایت۔ مشترکہ اعلامیے میں جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اور تمام تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر زور۔ پاکستان کے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں کردار اور کثیر الجہتی سفارتکاری کو بھی سراہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے اسلام آباد مذاکرات پر خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا تاریخی اور کامیاب دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ہانگ جاؤ اور بیجنگ کا دورہ کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی چیانگ اور تجارتی اداروں کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی۔ دورے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ہمراہ تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2 روزہ سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ کے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار UN سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح اوپن مباحثے میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کے مختلف ممالک کے ہم منصب اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ سندھ طاس معاہدے پر بھارتی ہٹ درمی اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے معاملہ عالمی آبی کانفرنس میں اٹھا دیا۔ بولے کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر کے آبی جارحیت کر رہا ہے۔ عالمی معاہدے کی خلاف ورزی پر جنگی اقدام ہے۔ عالمی برادری معاملے کا نوٹس لے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ملکوں میں شامل ہے۔ امریکہ ایک بار پھر اپنا آپ دکھا دیا۔ مذاکرات اور معاہدے کی آڑ میں حملے، دھوکہ دہی کی روایت برقرار۔ ایران کے ڈرون لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے والی ایرانی کشتیوں کو میزائلوں سے نشانہ بنا ڈالا۔ فاکس نیوز کے مطابق امریکی افواج نے اپنی فورسز کو ایرانی افواج کی جانب سے لاحق خطرات سے بچانے کے لیے دفاعی کارروائی کی۔ پاسداران انقلاب نے امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ امریکی MQ-9 ڈرون کو ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر مار گرایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فضائی حدود میں گشت کرنے والے ایک امریکی F-35 جیٹ فائٹر پہ بھی فائرنگ کی گئی۔
अमरीका को हित्ते में मजीद अड्डे कायम करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मुस्तकबिल उम्मत मुसलमा और नई इस्लामी तहजीब का है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का कहना है कि खलीजी ताकतें अब अमरीकी फौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं रहेंगी। अमरीका को हित्ते में अब महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। हित्ते में सह्यूनी निज़ाम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। अमरीका को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुमकिन अहदाफ की निशानदही कर ली। किसी भी नई जारहियत या खिलाफ वर्जी का जवाब हित्ते से बाहर तक फैलेगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर तर्जुमान अबू अल फजल शिकारजी का दो टोक ऐलान। कहा कि नई खिलाफ वर्जी की सूरत में रद्दअमल पहले से कहीं ज्यादा शदीद और ताकतवर होगा। तेल बरामदात में रुकावट डाली गई तो हित्ते से तेल की तरसील का रास्ता बंद कर देंगे। ईरान को अफजुदा यूरेनियम अमरीका को देना होगी या किसी और काबिल कबूल जगह पर तबाह करना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर दोहरा दिया कि ईरान के साथ मुआहदा या तो बहुत अजीम और बामायनी होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। ये ओबामा इंतजामिया के तबाहकुन मुआहदे के बिल्कुल बरक्स होगा। अफजुदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगा। ईरान का अमरीकी सदर के बयान पर रद्दअमल। कहा कि ट्रंप अब तक न्यूक्लियर डस्ट तस्वुर के वहम में मुब्तला है। अगर ईरान ने यूरेनियम अमरीका को देना होती तो जंग से बहुत पहले ऐसा कर चुका होता, और अगर अमरीका जंग के जरिए ये हासिल कर सका तो कर चुका होता। अब आप अपने टूटे ख्वाबों को दोहरा सकते हैं। ये वो कीमत है जो गलत फहमी का शिकार जंगी मुजरिम दोस्त पर एतमाद करने की वजह से है। अमरीका के साथ होने वाले मौजूदा मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए ईरानी कौम के हकूक़ के हसूल के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है गुज़िश्ता 47 बरसों की जद्दोजहद मुस्बत नतीजे पर पहुंचेगी, जो ईरान के लिए आइंदा 50 साल तक सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत बनेगा। पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई जारी। तुर्क नशरियाती इदारे TRT की जानिब से भी अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की खुलकर तारीफ। लिखा, इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मुअस्सर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालसी और सिफारती के किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वियत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हकीकत पसंद और नताइज पर मबनी सिफारती अंदाज रखने वाली शख्सियत के तौर पर सामने आए। अपनों के साथ ईद मनाने जाने वाले परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी जारी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। हर किसी को बर वक्त पहुँचने की जल्दी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। गरीबों की मुश्किलात में इजाफा। बजट भी मुतासिर। हुकूमत की जानिब से ओवर किराया चार्जिंग के खिलाफ ज़िले इंतजामिया को खुसूसी हिदायत जारी। ईद उल अज़हा के मौके पर माहिरीन सेहत ने शहरियों को खबरदार कर दिया। गोश्त के मुतदिल और मुतवाज़िन इस्तेमाल की सख्ती से हिदायत। ज़्यादा मिकदार में गोश्त का इस्तेमाल मुख्तलिफ सेहत के मसाइल का बायस बन सकता है। गोश्त के साथ सलाद, सब्जियाँ और फाइबर से भरपूर खुराक का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी करार। ज़्यादा पानी के इस्तेमाल का भी मशवरा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। शहरी चटपटे खानों के लिए बेताब। मसाला जात की कीमत भी आसमानों को छूने लगी। कहीं किसी को महंगा मिल रहा है तो कोई क्वालिटी पर सवालात उठा रहा है। घरों में दिल मोह लेने वाले खानों की तैयारी में इन चटपटे मसालों का किरदार सबसे अहम होता है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। शहरी चटपटे खानों के लिए बेताब हो गए। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की आलाइशों को खुले मकामात पर फेंकना और जंगी जहाज़ों के लिए खतरात का बायस बनता है। पाक फ़ज़ाइया ने आगाही वीडियो जारी कर दी। मुतल्लिका इदारों और आवाम से खुले मकामात पर आलाइशें ना फेंकने की अपील। कहना है आलाइशों को कचरे के थैलों में फेंक कर मखसूस मकामात पर तल्फ करें। और आलमी और मकामी मार्केट्स में सोने की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $24 की कम $4,530 हो गया। मकामी सराफा मार्केट्स में भी फी तोला सोने की कीमत ₹2,400 की कमी से $4,75,362 की सतह पर आ गई।